بہت غور سے سننے کا ہے. ان بچوں کے مکالمے کا عنوان ہے موبائل کے نفع اور نقصان. موبائل مکالمہ کے پیش نفع ہوگا اور نقصانات کے تعلق سے مدرسہ اس عنوان جامعۃ پر طلباء العلوم کا والمعارف یہ مکالمہ ہے. کا دیکھیں سالانہ انہوں نے جلسہ کیا اس کھربو مکالمے کے ایم ذریعے پی ہمیں آج بتاریخ دکھانے کی کوشش کی 9 ہے اور کس فروری طرح ہمارے ذہنوں کو 2025 موڑنے کی کوشش کی ہے. اور یہ مکالمہ ہمارے ضمیروں کو کس طرف کس انداز سے جھنجھوڑتا ہے اور کس طرف لے جانا چاہتا ہے اور کس چیز کی دعوت دیتا ہے. بعض موبائل کا استعمال ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں. یہ تمام طلباء اپنا مکالمہ پیش کریں گے, توجہ سے سنیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, سب تو نہیں لیکن بہت سے دیکھتے ہوں, مجھے پتا نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے ہے. بہت غور اور توجہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, پھر معاشرے میں وہ چیزیں لاگو کرتے ہیں, اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم ان مکالموں سے سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں. موبائل کے بارے میں دے دی اس نے زندگی کے راستوں کو آسان کر دیا. وہ بچے موبائل کا ان بچوں کا کہنا ہے کہ موبائل اچھی چیز نہیں ہے. ہر صحیح کہنا ہے بچوں کا. کیا صحیح کہنا ہے بچوں کا؟ موبائل نے تو کتنی آسانی کر دی. ہر صحیح ہے, اس نے زندگی کے راستوں کو آسان کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا بھائی, سب خیریت سے ہے؟ ارے مولانا صاحب, ہم موبائل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آج اس نے کتنی سہولت کر دی. ہاں, آج موبائل کا ایسا دور نکلا ہے, چوتھی پانچویں دکان موبائل اور موبائل ایسے سوئچ کی ہے. بالکل, جو بھی موبائل کی دکان کھولتا ہے سب کی چلتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اپڈیٹ لینا چاہیے. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ. آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے مالدار موبائل کمپنی کون سی ہے؟ ہاں, زومیٹو نا. نہیں, زومیٹو نہیں, ایپل. ہاں وہی نا. آپ کو معلوم ہے اس کمپنی کے مالک خود نے اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا ہے اور کہا تھا کہ میں نے اس کو بنایا ہے, میں جانتا ہوں یہ میرے بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. یہ آئی فون کمپنی کے مالک کا جواب. یہ اس موبائل کی دنیا کا باپ ہے. میں موبائل کے استعمال کے مخالف نہیں ہوں, بلکہ کہا جاتا ہے صلاحیت کا ازالہ نہ ہو بلکہ ازالہ ہونا چاہیے. یعنی ایک چیز نفع اور نقصان دونوں پہنچاتی ہے تو اس کو نفع کے وقت استعمال کرنا چاہیے, لیکن اسمہما اکبر من نفعہما, یعنی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے اس کے نفع کے مقابلے میں. ارے مولوی صاحب, لیکن زمانے کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. بالکل ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے جو زمانے کے حالات سے باخبر نہ رہے وہ جاہل ہے. کتنے علماء اکرام ہیں جن کے بیانات ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر پر موجود ہے, جن کو دیکھ کر یا سن کر کئی لوگوں نے اثر لیا ہے.
मोबाइल और सोशल मीडिया आज के जमाने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इससे बहुत से दीनी फायदे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का जरिया है। जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उन लोगों को भी आप दीन की दावत पहुंचा सकते हैं। जहाँ इसमें दीनी और दुनियावी फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। हाँ, ये बात सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि मोबाइल खोलते हैं और फोकट उसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कहीं उसमें कुछ आया तो नहीं। हाँ हाँ सही बात है। आज इसने कितनी आसानी कर दी है कि एक मैसेज पर खाना, मोबाइल, गाड़ी, बस टिकट, रेलवे टिकट और हवाई जहाज की टिकट भी मिल जाती है। और चचा का पिज्जा भी तो एक मैसेज पर आया है, बल्कि लोग आज इससे पैसे भी कमा रहे हैं। अरे तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली थी? मगर कुछ भी कहो चचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे हाँ, उसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल की माएँ भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों को ठीक से ध्यान नहीं देती। और ये बच्चे भी अपने माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं कि इनको क्या मोबाइल के बिना रह नहीं जाता। पहले माएँ बच्चों को लोरी खाकर खिलाती थी, अब मोबाइल हाथ में लेती है। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए। कल उनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के ऊपर से हुआ था। आइए मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हैं, खैरियत तो है? असल में लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे, तो कल मैंने आपका बयान सुना था तो थोड़ी बहुत चीजें नहीं बता दी। अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या हुआ भाइयों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है? बस आप इतना समझिए कि जैसे दवाइयों का पैकेट होता है उसे बच्चों के पहुंच से दूर रखते हैं। हालांकि दवाई तो हर एक के फायदे की चीज होती है, लेकिन ये उसी के लिए फायदे की चीज होती है जिसे उसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स बगैर जरूरत उसको इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। ऐसे ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताए इससे नुकसान है। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस पाक में आता है अन-रुज़िही फीमा अफ़नाहु, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने बर्बाद की? हालांकि हदीस पाक में आता है तंदुरुस्ती एक नियामत है, कल क़यामत के दिन उसके बारे में पूछ होगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए, मुस्कुराते नहीं है तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने इसके चंद दुनिया के नुकसान बताए हैं। इसने दीन का भी कितना नुकसान किया है। इसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया। आप भी बताइए इससे दीन के नुकसान मुफ्ती साहब। इसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में, बहस वीडियो ये कराया। आज हर बेगैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं, बापर्दा औरतें भी इसके धोखे में आ गई, वो भी बन सवर कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी। हालांकि हदीस पाक में आता है 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी। एक वो है जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का ज़िना करार दिया गया है। और गाना बजाना तो इसने इतना आम कर दिया कि आज मदारिस और मसाजिद का हरम मक्की और मदनी भी इससे महफूज न रहे। हालांकि हदीस पाक में आता है आखिरी ज़माने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और झूठ तो इसने इतना फैला दिया कि आज हर बात, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, बगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। मुफ्ती साहब आपने सही फरमाया। आज लोग तो ऐसे झूठे झूठे मैसेज देते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर ये मैसेज आता है कि इतने लोगों को ये मैसेज भेज दो और जन्नत की खुशखबरी ले लो। आज कुरान करीम को 1400 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आया। जब से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर आए हैं, इसमें ऐसा आता है कि इतने लोगों को ये मैसेज भेजो और जन्नत की बशारत मिलेगी। यानी ऐसा लगता है कि मोबाइल पर एक मैसेज
اسے نفع بخش کاموں میں استعمال کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے اس کے ذریعے دینی، ملی، اسلامی، سماجی اور اخلاقی باتیں لوگوں کو بتائی اور پہنچائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہی موبائل ساری برائیوں اور ساری خرابیوں کی جڑ بنے گا۔ اگر ہمیں پاکیزہ معاشرہ چاہیے تو اس کے غلط استعمال سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔